गुड मॉर्निंग मित्रों। श्री बनासकांठा कड़वा पाटीदार संस्कार मंडल संचालित सायंस कॉलेज पालनपुर में आपનું स्वागत है। मित्रों, आज આપણે सेमेस्टर 3 रसायणशास्त्र विषयનો अभ्यास करवा જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં યુનિટ नंबर 1 ઉમદા વાયુનું રસાયણનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। મિત્રો, સૌથી પહેલાં ઉમદા વાયુ વિશેની માહિતી મેળવીશું અને ઉમદા વાયુની માહિતી મેળવ્યા બાદ ઉમદા વાયુઓની શોધ કઈ રીતે થઈ તેના વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું અને ત્યારબાદ ઉમદા વાયુના જીનોનના જે સંયોજનો છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું। તો સૌથી પહેલાં માહિતી મેળવીએ કે ઉમદા વાયુ એટલે શું। તો આવર્ત કોષ્ટકથી आप सौ वाकेफ छो। आवृत कोष्टक में 18मा समूहना तत्वों के जे नोबेल गैस तरीके ओळखाय छे ए तत्वों हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन अने रेडोन आ कुल 6 तत्वों मळी अने आवृत कोष्टक में एक स्वतंत्र समूह बनावे छे अने आ समूहना जे तत्वों छे एने उमदा वायु तरीके ओळखवामां आवे छे। आ उमदा वायुओ जुदी जुदी विशेषताओं पण धरावे छे। तो एमां सौथी पहेला जोईशुं के आ बधा ज वायु तत्वों ए सामान्य तापमाने वायुमय अवस्थामां होय छे। वातावरणमां आ वायुओनुं प्रमाण खूब ओछुं होवाथी तेओ विरल वायु तरीके पण ओळखाय छे। आ वायुओ ए रासायणिक रीते निष्क्रिय होवाथी निष्क्रिय वायुओ तरीके पण ओळखाय छे तथा अन्य वायुओ साथे अथवा तो अन्य रसायण साथे प्रक्रिया करी अने संयोजनों बनावता न होवाथी आ वायु निष्क्रिय वायु तरीके पण ओळखाय छे। सोनू अने प्लेटिनम जेवी धातुओनी माफक तेओ अक्रियाशील होवाथी उमदा वायुओ तरीके पण ओळखाय छे। मित्रों, हवे चर्चा करीशुं उमदा वायुओनी शोध कई रीते करवामां आवी एना विषे। तो उमदा वायुओनी शोधमां सौथी पहेला जोईशुं आर्गोन वायुनी शोध। आर्गोन वायुनी शोध कई रीते थई। तो हेनरी केवेंडिश नामना वैज्ञानिके ईस्वीसन 1875 में वायु तथा ऑक्सीजनना आधिक्यमां विद्युत तणखा प्रवाहित कर्या। आ आधिक्य में बाकी रहता नाइट्रोजन ऑक्साइडों ने KOH में अने बाकी रहेला ऑक्सीजन ने तटस्थ पायरोगेलोल में अवशोषित करी अने अलग पाड्या। तेणे जोयुं के तेणे अलग कर्या पछी पण आ वायु मिश्रण जे छे एनी अंदर परपोटा स्वरूपे मूळ वायुना 20वां भाग जेटलो भाग शेष बाकी रहतो तो जे भागनी केवेंडिश द्वारा ओळख थई शकी नहीं। ईस्वीसन 1892 में जोवा मळ्युं के आ वायुमांथी अलग पाडेला नाइट्रोजननी घनता ए रासायणिक पद्धतिमांथी मेळवेला नाइट्रोजननी घनता करता 0.5% वधारे हती। रामसे नामना वैज्ञानिके आ तफावतने जोई तेनुं कारण कोई भारे गैस होय एवुं दर्शाव्युं। आ वैज्ञानिकोए केवेंडिशना प्रयोगनुं पुनरावर्तन कर्युं अने वायु घटकोने अलग पाड्या। एमां सौथी पहेला कार्बन डाइऑक्साइड ने सोडा लाइन पर प्रवाहित करीने तो वायु मिश्रण जे हतुं एमांथी कार्बन डाइऑक्साइड जे हतो ए कार्बन डाइऑक्साइड वायु ने सोडा लाइन पर प्रवाहित करी अने दूर कर्यो। प्रक्रिया थशे ट्वाइस NaOH प्लस CO2 gives Na2CO3 प्लस H2। कार्बन डाइऑक्साइड ने दूर कर्या पछी आ वायु मिश्रण में रहेली पाणीनी बाष्प ने P2O5 पर प्रवाहित करीने दूर करी
એમાં પ્રક્રિયા થશે મિત્રો P2O5 પ્લસ 3H2O gives twice H3PO4. વાયુ મિશ્રણમાં રહેલા બાકીના ઓક્સિજનને લાલ કોપર પર પ્રવાહિત કરી અને દૂર કર્યો. રિએક્શન થશે મિત્રો twice Cu પ્લસ O2 gives CuO. નાઇટ્રોજનને ગરમ મેગ્નેશિયમ પર પ્રવાહિત કરી અને દૂર કર્યો. રિએક્શન થશે મિત્રો 3Mg પ્લસ N2 gives Mg3N2. આ વાયુ મિશ્રણમાંથી દરેકને અલગ અલગ રીતે દૂર કર્યા પછી બાકી રહેતો વાયુ એ સંપૂર્ણપણે અક્રિયાશીલ હતો, એટલે કે કોઈ પણ રસાયણ સાથે પ્રક્રિયા કરતો ન હતો. ઉપરાંત તે બાકીના બધા જાણીતા વાયુઓથી પણ ભિન્ન હતો. જે વાયુઓને આપણે જાણતા હોઈએ છીએ એ વાયુ કરતાં લાક્ષણિકતાઓ જુદી ધરાવતો હતો, ગુણધર્મો પણ એના જુદા હતા. એટલે જે જાણીતા વાયુઓ હતા એના કરતાં તદ્દન ભિન્ન હતો. આ વાયુનો વર્ણપટ પણ ભિન્ન હતો. તો જાણીતા વાયુઓના જેટલા પણ IR સ્પેક્ટ્રા હતા એના કરતાં એનો IR સ્પેક્ટ્રા એ જુદો હતો. અને આ વાયુ તો અલગ હોવાથી આ રીતે એક નવા વાયુમય તત્વની શોધ થઈ. આ વાયુની બાષ્પ ઘનતા 20 તથા તેનો અણુભાર 40 હતો અને તેનું નામ લેટિન ભાષાના શબ્દ મુજબ આર્ગોન રાખવામાં આવ્યું, જેનો અર્થ આળસુ એવો થાય છે મિત્રો. નેક્સ્ટ જોઈશું હિલિયમ વાયુની શોધ. મિત્રો લોકેયર અને ફ્રેન્કલેન્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકોએ ઈસવીસન 1868માં પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણના સમયે રંગમંડળમાં એક નવી પીળી રેખા જોઈ અને આ રેખા એ સોડિયમની D1 અને D2 રેખાઓથી તદ્દન ભિન્ન હતી. અન્ય એક વૈજ્ઞાનિક કે જેનું નામ છે જોન્સન, તેને આ પીળી રેખાને D3 નામ આપ્યું. આ રીતે એક નવા તત્વની શોધ થઈ જેને ગ્રીક શબ્દ હિલિયોસ પરથી હિલિયમ નામ રાખવામાં આવ્યું. હિલિયોસનો અર્થ થાય છે મિત્રો સૂર્ય. ઈસવીસન 1888માં હિલીબ્રાન્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે યુરેનિયમ પર મંદ H2SO4ની પ્રક્રિયાથી એક વાયુ મેળવ્યો જેનો IR સ્પેક્ટ્રા એ જે D3 રેખા મળી એ રેખાના IR સ્પેક્ટ્રા સાથે સરખાવતા તેમાં સામ્યતા જોવા મળી અને આ રીતે એને હિલિયમ વાયુ છે એમ માનવામાં આવ્યું. મિત્રો ત્યારબાદ જોઈશું નિયોન, ક્રિપ્ટોન અને ઝીનોન વાયુની શોધ. તો નિયોન, ક્રિપ્ટોન અને ઝીનોનની શોધ કઈ રીતે થઈ? તો આર્ગોન અને હિલિયમની શોધ થયા પછી રામસે અને ટ્રેવર્સ નામના બે વૈજ્ઞાનિકો છે, એમણે વાયુના પ્રભાવી બાષ્પીકરણ દ્વારા આર્ગોનની ઘણી બધી માત્રા એકઠી કરી. આ રીતે મળતા વાયુના ભિન્ન ભિન્ન નીચા દબાણે ફરીથી પ્રભાવી બાષ્પીકરણ કરવામાં આવ્યું. પ્રથમ ભાગમાંથી પ્રાપ્ત તત્વના સ્પેક્ટ્રમમાં ઘણી લાલ રેખાઓ જોવા મળી. આ તત્વને નિયોન નામ આપવામાં આવ્યું, જેનો અર્થ નવું એવો થાય છે. અંતિમ ભાગમાં બે નિષ્ક્રિય વાયુઓ પ્રાપ્ત થયા, જેમાંથી એકને ક્રિપ્ટોન, જેનો અર્થ થાય છે સંતાયેલું, નામ આપવામાં આવ્યું, જેના વર્ણપટમાં લીલી રેખાઓ પ્રાપ્ત થઈ. અને ત્યારબાદ બીજા વાયુ જેના વર્ણપટમાં વાદળી રેખાઓ પ્રાપ્ત થઈ, જેને ઝીનોન નામ આપવામાં આવ્યું, જેનો અર્થ થશે અજનબી. મિત્રો ત્યારબાદ જોઈશું રેડોન વાયુની શોધ. આર્ગોન, હિલિયમ, ક્રિપ્ટોન, નિયોન અને ઝીનોન આ વાયુ તત્વોની શોધ થયા પછી ઈસવીસન 1900માં ડોર્ન નામના વૈજ્ઞાનિકે રેડિયમની વિઘટન નિપજોમાં એક અન્ય તત્વ રેડોનને શોધ્યું.
આમ ઈસવીસન 1875 માં કેવેન્ડિશે 7 વાયુનો નાનો પરપોટો જોયો હતો। તે બીજું કંઈ નહીં પરંતુ વાસ્તવમાં તે 5 નિષ્ક્રિય વાયુઓનું મિશ્રણ હતું। હવે જોઈશું મિત્રો, ઉમદા વાયુઓની શોધ વિશે તો વિગતવાર ચર્ચા કરી ગયા। ત્યારબાદ ઉમદા વાયુઓ નિષ્ક્રિયતા કેમ દર્શાવે છે એના કારણો વિશે જાણીશું। તેમાં સૌથી પહેલું કારણ છે કે આ તત્વોના બધા જ કોષ પૂર્ણ ભરાયેલા હોય છે। એમની સંયોજકતા કક્ષામાં એકે ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે એવી જગ્યા હોતી નથી, એટલે એમની બાહ્યતમ કક્ષાઓ જે છે એ સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રોનથી ભરાયેલ હોય છે। હિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન તથા બાકીના બધા જ તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે। આથી તેઓ નથી ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરતા કે નથી ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરતા। આમ તેઓ રાસાયણિક ક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી। અને આપ જાણો છો એમની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2 NP6 NH2 NP6 S કક્ષકમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે જે સંપૂર્ણપણે ભરાયેલા છે। P કક્ષકમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે જે પણ સંપૂર્ણપણે ભરેલા છે। એના પછી જોઈશું મિત્રો, તેમના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં હોય છે। આથી તે અન્ય પરમાણુઓની ઇલેક્ટ્રોન સાથે ભાગીદારી કરી સહસંયોજક સંયોજનો પણ બનાવી શકતા નથી। એમની બાહ્યતમ કક્ષા છે એ બાહ્યતમ કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણપણે ભરાયેલા છે, સાથે સાથે એમની જે કક્ષકો છે એ કક્ષકોમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં ગોઠવાયેલા હોય છે। અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં ગોઠવાયેલા છે એનો મતલબ શું થશે, તો નવા ઇલેક્ટ્રોન એ સ્વીકારી પણ નહીં શકે અથવા ઇલેક્ટ્રોનનું દાન પણ ના કરી શકે। આથી અન્ય તત્વો સાથે ભાગીદારી કરી અને સહસંયોજક બંધ પણ બનાવી શકતા નથી। અને સહસંયોજક બંધ બનાવી શકતા નથી એટલે સહસંયોજક સંયોજનો પણ બનાવી શકશે નહીં। એના પછી જોઈશું મિત્રો, તેમની વિદ્યુત ઋણતા તથા ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા એ શૂન્ય હોય છે। એમની વિદ્યુત ઋણતા અને ઇલેક્ટ્રોન બંધુતા શૂન્ય છે। આથી આ સંયોજનો એ અન્ય સંયોજનો બનાવવા અથવા અન્ય તત્વો સાથે ભાગીદારી કરવા માટે અસમર્થ છે। તેમની આયનીકરણ માત્રાનું મૂલ્ય ખૂબ જ ઊંચું હોવાથી તેમની બાહ્યતમ કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા ખૂબ જ કઠિન હોય છે। આ જે તત્વો છે ઉમદા વાયુ તત્વો, એમની આયનીકરણ માત્રાનું મૂલ્ય ખૂબ જ ઊંચું છે। અને આયનીકરણ માત્રાનું મૂલ્ય ઊંચું છે એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા, એમની બાહ્યતમ કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે એને દૂર કરવા ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે અને મુક્ત કરવા કઠિન હોય છે। એટલે એ તત્વો ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ગુમાવતા નથી। અને આવા બધા કારણોને લીધે આ ઉમદા વાયુઓ છે એમની ક્રિયાશીલતા અવગણી શકાય એવી હોય છે। મિત્રો, હવે ઉમદા વાયુના ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસનો અભ્યાસ કરીશું। ઇલેક્ટ્રોનિક વિન્યાસમાં તેમના નામ, સંજ્ઞા, પરમાણુ ક્રમાંક, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસ અને વાતાવરણમાં તેમની હાજરી વિશે જોઈશું। એમાં સૌથી પહેલાં હિલિયમની સંજ્ઞા થશે He, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે અને બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસ 1s2। વાતાવરણમાં હાજરી 5.2 × 10⁻⁴%। ત્યારબાદ નિયોનની સંજ્ઞા થશે Ne, પરમાણુ ક્રમાંક 10, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસ જોઈશું 1s2 2s2 2p6, એટલે બાહ્યતમ કક્ષામાં 2s2 2p6 કુલ 8 ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે અને વાતાવરણમાં તેમની હાજરી 1.82 × 10⁻³ જેટલી જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આર્ગોન સંજ્ઞા થશે
AR परमाणु क्रमांक 18 बाह्यतम कक्षाનો इलेक्ट्रॉन विन्यास नियोन 3s2 3p6 बाह्यतम कक्षाમાં કુલ 8 ઇલેક્ટ્રોન વાતાવરણમાં હાજરી થશે એમની 9.34 क्रॉस 10⁻⁻1%। ત્યારબાદ ક્રિપ્ટોન પરમાણુની સંજ્ઞા થશે Kr, પરમાણુ ક્રમાંક થશે 36, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોનિક વિન્યાસ આર્ગોન 18 3d10 4s2 4p6 વાતાવરણમાં હાજરી છે 1.1 क्रॉस 10⁻⁴%। ત્યારબાદ જીનોન સંજ્ઞા Xe, પરમાણુ ક્રમાંક 54, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન વિન્યાસ Kr 36 4d10 5s2 5p6 વાતાવરણમાં તેમની હાજરી છે 9.6 क्रॉस 10⁻⁶%। રેડોનની સંજ્ઞા જોઈશું તો સંજ્ઞા થશે Rn, પરમાણુ ક્રમાંક 86, બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોનિક વિન્યાસ Xe 54 4f14 5d10 4s2 4p6 અને એમની વાતાવરણમાં હાજરી નથી। મિત્રો, ઉમદા વાયુઓની શોધ જોઈ ગયા પછી ઉમદા વાયુઓની ઇલેક્ટ્રોનિક સંજ્ઞા, ઇલેક્ટ્રોનિક વિન્યાસ, સંજ્ઞા, વાતાવરણમાં તેમનું પ્રમાણ, પરમાણુ ક્રમાંક આ બધું જોઈ ગયા પછી હવે ઉમદા વાયુઓના મુખ્ય સ્ત્રોત વિશે ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, ઉમદા વાયુઓના મુખ્ય સ્ત્રોતમાં જોઈશું તો સૌથી પહેલું છે વાયુમંડળ। તો વાયુમંડળમાં થોડા ઘણા અંશે ઉમદા વાયુઓ જોવા મળે છે। ઉમદા વાયુ માટે ફક્ત વાયુ જ એક વ્યવસાયિક સ્ત્રોત છે। પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ તે વાતાવરણમાં આ વાયુઓ 1% જોવા મળે છે। આ વાયુઓ પૈકી આર્ગોન એ સૌથી વધુ માત્રામાં જોવા મળે છે। હવે મિત્રો, વાયુઓનું વાતાવરણમાં પ્રમાણ જોઈશું તો હિલિયમ 0.00052% જોવા મળે છે, નિયોન 0.00182% જોવા મળે છે, આર્ગોન 0.934% જોવા મળે છે, ક્રિપ્ટોન 0.00011% જોવા મળે છે, ઝીનોન 0.00096% જોવા મળે છે। એના પછી ઉમદા વાયુઓનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે કુદરતી વાયુઓ। તો કુદરતી વાયુઓમાં પૃથ્વી પર હિલિયમ વાયુ મુખ્યત્વે અમેરિકાના ટેક્સાસ, આલ્કેલોહામાં તથા ન્યૂ મેક્સિકોના ક્ષેત્રોમાં જોવા મળે છે અને કુદરતી વાયુઓમાં હિલિયમ વાયુની માત્રા 1%થી 8% સુધી જોવા મળે છે। સમગ્ર વિશ્વમાં 60% હિલિયમ વાયુનું ઉત્પાદન એકલું અમેરિકા કરે છે। હિલિયમ માંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ અને હિલિયમ વાયુ સ્વરૂપે જોવા મળે છે। આલ્ફા કણમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે મુક્ત થાય એટલે એમાંથી હિલિયમ વાયુમાં પરિણમે છે। એના પછી ઉમદા વાયુનો એક અન્ય સ્ત્રોત છે રેડિયો એક્ટિવ ખનિજ। જુદી જુદી રેડિયો એક્ટિવ તત્વોમાંથી છૂટા પડતા આલ્ફા કણ એ હિલિયમ પરમાણુના કેન્દ્રને સમરૂપ છે। આથી ખનિજોના છિદ્રોમાં બંધ હિલિયમ રેડિયો એક્ટિવ સ્ત્રોતમાંથી આવે છે।
ઉદાહરણ તરીકે ક્લિવાઇટ, મોનોઝાઇટ, પીચ બ્લેન્ડ, થોરિયેનાઇટ, યુરેનાઇટ વગેરે. ત્યારબાદ એક અન્ય સ્ત્રોત વિશે ચર્ચા કરીશું, જે છે સમુદ્ર અને ઝરણા. તો સમુદ્રમાં વાયુમંડળનો વાયુ દ્રાવ્ય થયેલ હોય છે, આથી ઉમદા વાયુઓ પણ કેટલીક માત્રામાં સમુદ્રી જળમાં જોવા મળે છે, જેમ કે આર્ગોન 0.04%, હિલિયમ એન્ડ નિયોન 0.00017%. કુદરતી ઝરણાઓમાં હિલિયમ અને આર્ગોન આ બે વાયુઓ મોટા પ્રમાણમાં હાજર હોય છે. ત્યારબાદ અન્ય સ્ત્રોત વિશે ચર્ચા કરીશું, અને જે છે તારા અને ગ્રહો. મિત્રો, ગુરુ તથા શનિ ગ્રહોનું અનુક્રમે 23 તથા 27% દ્રવ્યમાન હિલિયમ વાયુથી બનેલું હોય છે. મંગળ ગ્રહનું વાતાવરણ માત્ર નાઇટ્રોજન અને આર્ગોન વાયુથી બનેલું હોય છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ઉમદા વાયુઓ એટલે શું, એની વિશેષતાઓ વિશે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ ઉમદા વાયુઓની શોધ વિશે પણ ચર્ચા કરી, જેમાં આર્ગોન વાયુની શોધ, હિલિયમની શોધ, નિયોન, ક્રિપ્ટોન અને ઝીનોન વાયુની શોધ, રેડોનની શોધ એ વિશે ચર્ચા કરી ગયા. ત્યારબાદ ઉમદા વાયુઓની નિષ્ક્રિયતા કેમ દર્શાવે છે એના કારણો વિશે પણ ચર્ચા કરી. અને ઉમદા વાયુના ઇલેક્ટ્રોનિક વિન્યાસ, પરમાણુ ક્રમાંક, સંજ્ઞા અને વાતાવરણમાં હાજરી એના વિશેની ચર્ચા કરી. અને છેલ્લે ઉમદા વાયુઓનું પ્રાપ્તિ સ્થાન, ઉમદા વાયુઓના મુખ્ય સ્ત્રોત વિશે પણ ચર્ચા કરી. આભાર મિત્રો. હવે અન્ય આગળની ચર્ચા એ ફરીથી કરીશું. આભાર.